ریاض کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونا ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اپنے گھر کا خواب ہر شہری کی خواہش، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں عوام کو لوٹنے میں مشغول، محکموں سے کالی بھیڑوں کو جب تک نکالا نہیں جائے گا لوگ یوں ہی لٹتے رہیں گے، شہریوں کا مطالبہ۔ نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کرنے والا پی ٹی آئی کا تنظیمی عہدیدار نکلا، مدعی بدر رشید خان ہیرا پی ٹی آئی یوتھ ونگ راولی ٹاؤن کا صدر ہے۔ گورنر پنجاب سے متعدد بار ملاقاتوں میں بدر رشید پیش ہوں۔ گورنر ہاؤس کا لیگی قائدین کے خلاف مقدمے کے مدعی سے لا تعلقی کا اظہار۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں شیخ رشید پرویز مشرف کے دور میں بھی کہتے تھے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ شیخ رشید اپنی حد پار نہ کریں ورنہ انہیں یہ معاملہ مہنگا پڑے گا۔ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، مریم نواز پر بھی انہوں نے مقدمہ درج کیا۔ اگر بھارتی ایجنٹ پاکستان آئے ہیں تو وہ آسمان سے اتر کر تو نہیں آئے ہوں گے۔ اے ٹی سی لاہور میں نیب دفتر ہنگامہ آرائی کیس کی سماعت، رانا ثناءاللہ کیپٹن ریٹائر سپتر کی ضمانت میں 12 اکتوبر تک توسیع، عدالت نے کیپٹن ریٹائر سپتر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں غداری اور اسلام کے سرٹیفکیٹ نواز شریف نے ہی بانٹنے شروع کیے تھے۔ نون لیگ کے ہی بے نظیر بھٹو کو ریاست کے لیے خطرہ اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا۔ سپریم کورٹ آ کر پیپلز پارٹی کی حکومت اور قومی سلامتی پر حملہ کیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کی تحقیقات حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ سلمان شہباز کی بے نامی 2 درجن سے زائد اکاؤنٹس کا سراغ مل گیا۔ اکاؤنٹنٹس، ملازم اور دیگر افراد کے نام پر ہیں۔ مذکورہ اکاؤنٹس میں 10.5 ارب روپے بھجوائے گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 15 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ اجلاس میں سرکاری گاڑیاں وزیر اعظم آفس کے ڈسپوزل پر رکھنے کے فیصلے کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کو پی آئی اے کے منافع اور نقصان سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی۔ بھارت کو کلبھوشن یادو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو کونسلر رسائی کا ایک اور موقع دینے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس گل حسن اور اورنگزیب بھی بینچ میں شامل۔ سمبی میں زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئیں، فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نوشہرہ حکومت کے تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے رہ گئے۔ وفاقی وزیر پرویز خٹک کے حلقے کے سرکاری اسکول کی حالت خراب، بچوں کے لیے ٹاٹ پر فرنیچر، زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور۔ اسکول میں 180 طلبہ طالبات کے لیے 3 کمرے اور 3 اساتذہ۔ گوجرانوالہ میں اے ایس آئی نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ اے ایس آئی کا والدین کے سامنے بچے پر تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل۔ جلد حقائق معلوم کر کے کارروائی کی جائے گی، ڈی ایس پی پیپلز کالونی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا جائے۔ بھارتی انتہا پسندی اور غیر آئینی اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے سے دوچار کر دیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے در پہ ہے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 6 مریضوں کا انتقال، اموات 6523، مزید 780 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,15,727 مریض، 516 مریضوں کی حالت تشویشناک،
3,70,000 मरीज सेहतियाब। कोरोना कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। शहर कायद में SOPs के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए जाने वाले 11 रेस्टोरेंट्स और 3 शादी हॉल सील। सूबा सिंध में 24 घंटों में 252 अफराद मुतासिर, 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना से 10,45,000 हलाकतें, 3,56,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,15,000, ब्राजील में 1,46,000, मैक्सिको में 79,000, रूस में 21,000, भारत में 1,03,000, तुर्की में 8,498 और सऊदी अरब में 4,898 अमवात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे से बाहर, सेहतियाब होकर घर मुंतकिल हो गए। कोरोना से मत डरें और ना ही इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने दें। अमेरिकी सदर का कोरोना को शिकस्त देने के बाद बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद व्हाइट हाउस की एक और अहम शख्सियत कोरोना वायरस का शिकार। प्रेस सेक्रेटरी कैले मैकनानी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया, खुद को करंटीना कर लिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इत्तेहाद के पहले जलसे का मकाम भी तब्दील। 18 अक्टूबर की तारीख पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात। जलसा कोयटा से कराची मुंतकिल। मेजबानी पीपल्स पार्टी करेगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में ही होगा। कोयटा में 25 अक्टूबर को, 22 नवंबर को पेशावर, 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। आमदन से ज़ायद असासी मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कैप्टन रिटायर सफदर और अमीर मकाम के खिलाफ भी तहकीकात शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मालम जब्बा केस बारे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में काम करने के अज़म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान वज़दार कहते हैं, इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क को कौन से मुखलिस नहीं, इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। साथी मफादात की खातिर इदारों को मुतनाज़ा बनाना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी कतर की मौदावत पर दोहा में मौजूद हैं। अफगानिस्तान से ताउन, शिराकतदारी और सियासी सेटलमेंट चाहते हैं। अफगानिस्तान को अमन का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पाक बहरिया और जापानी मैरीटाइम की मुश्तरका बहरी मश्क। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार और जापानी जहाज ओनामी की शिरकत। मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया। सीट बेल्ट का लाज़मी इस्तेमाल, मोटरवे पुलिस की आगाही मुहिम। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतहर महबूब ने ठोकर न्याज बेग और M3 पर शहरियों को हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक बताया। सीट बेल्ट दौरान ड्राइविंग रोड हादसे की सूरत में जिंदगी को महफूज बनाती है मोटरवे पुलिस। कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस इजाद करने वाले जॉन मैकाफी को स्पेन से हिरासत में ले लिया गया। जॉन मैकाफी पर 2014 से 2018 तक टैक्स रिटर्न्स जमा न कराने और असासे छुपाने का इल्जाम है। जुर्म साबित होने पर उन्हें 30 साल तक कैद हो सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान में झड़पें जारी। एक हफ्ते से जारी झड़पों में 250 अफराद हलाक। आर्मेनिया का अजरी फौजी हवाई अड्डा तबाह करने का दावा। अजरबैजान ने आर्मेनियाई फौजी के दावों की तरदीद कर दी। अफगान सूबे लबनान में गवर्नर के काफिले पर हमला। धमाके में 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से गवर्नर हमले में महफूज रहे। तर्जुमान ने तस्दीक कर दी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इलाके में खौफ और हिरास, सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर। कैलिफोर्निया के शहर सान रामन से पाकिस्तानी निजात
सबीना जफर ने मेयरशिप के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ईरान ने खातीन को पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में शिरकत की इजाजत दे दी। 29 साला अजम फरहानी की वेट ट्रेनिंग शुरू। चैंपियन बनने का अज़म सिर्फ जिम्नाजियम ही नहीं, घर पर भी एक्शन में नजर आने लगी। घरदारी के साथ मेहनत जारी, मशकें भी जारी। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन नजीब तुर्कई इंतकाल कर गए। 29 साला नजीब कार हादसे में जख्मी हुए थे और 2 दिन से कोमा में थे। नजीब तुर्कई ने 1 वनडे और 33 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। नजीब ने 1 वनडे और 12 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले।